우수절개 내리는 주님의 은총과 평강이 여러분에게 함께 하시기를 축원합니다. 절기가 준도 지나고 이제 우수에 접어들었습니다. 날이 포근해지니까 봄이 멀지 않다라고 생각했는데 아침에 운전하고 오니 눈이 펑펑 내리더라고요. 설교에는 봄이 왔다라고 원고에 적어놨는데 자, 눈이 이렇게 오는 걸 보면서 또 녹는 걸 보면서 혹시나 해서 이렇게 밖에 나가서 가끔 종종 나무를 봅니다. 혹시나 철이른 새싹이 나와 있지 않은가, 혹은 좀 어디 푸르스름한 모습이라도 볼 수 있지 않을까 돌아보게 됩니다. 왜 유난을 떠느냐 그러겠지만 옛사람들은 우수절기가 되면은 얼었던 물이 풀리고 물고기가 이렇게 올라와서 수달이 먹이를 잡아서 이렇게 땅에 널어놓을 정도로 좋은 날씨가 된다고 이야기했습니다. 그리고 기러기는 다시 추운 곳 찾아 떠나고 나무에도 싹이 튼다라고 이야기합니다. 생명의 변화에 민감한 사람은, 그리고 절기의 변화가 민감한 사람은 하나님을 잘 느끼는 사람이고 하나님의 기운을 잘 간직하는 사람이기도 합니다. 윌리엄 브레이크의 시에 이런 시가 있습니다. 하늘의 모래 속에서 세계를 보고 한 송이 들꽃에서 천국을 보라. 그대의 손바닥에 무한을 쥐고 한순간의 시간에서 영혼을 보라 라고 말합니다. 그래서 하나님은 성경을 통해 이렇게 이야기합니다. 먹을 것, 입을 것, 마실 것에 매어 사는 사람들에게 하늘나는 새를 보고 들에 피는 꽃을 보라고 말씀하십니다. 그건 아마도 그 안에 숨쉬는 하나님의 기운과 그 안에 숨쉬는 생명을 느끼라는 겁니다. 성령의 충만함을 받는다는 게 놀라운 게 아니라 내 옆에 있는 누군가로부터 하나님의 임재를 느끼는 거고, 꽃이나 바람 가운데 하나님을 느끼는 것이 곧 바로 성령의 충만함을 받는 삶이기도 합니다. 마가의 기적 이야기를 하나하나 보면서 점점 더 느껴지는 것은 예수님이 하고 싶었던 삶이 그런 것 같습니다. 생명을 느끼는 삶, 생명을 깨닫는 삶을 우리에게 알려주고 싶었고, 또한 그 당시 사람들에게도 알려주고 싶었습니다. 예수의 행보가 이제 유대를 떠나서 이방 지역으로 넘어가기 시작합니다. 그리고 그 넘어가는 그 사이에 커다란 파도와 폭풍우를 헤치고 지나갑니다. 그 파도와 폭풍은 자연재해를 의미하는 것이 아니라 세상의 편견과 안 된다고 생각하는 세상의 잘못된 가치관들과, 그리고 이방인이나 이런 사람들은 죄인이라고 판단하는 세상의 잘못된 법이라고 말씀드렸습니다. 그리고 그 당시의 율법학자들과 그 당시 종교인들의 한계이기도 했습니다. 예수는 그 풍랑을 건너서 드디어 이방 땅에 발을 내딛습니다. 그리고 자신의 또 다른 자유를 향한 외침과 평화를 전하기 시작합니다. 오늘 읽은 이 본문은 그 성경의 수많은 기적 중에서도 가장 난해하고 복잡하기도 합니다. 왜냐하면 문제는 이 거라사라는 지방이 존재하지가 않습니다. 거라사라는 지방이 존재하지 않고, 그러니까 비슷한 지명이 몇 군데 있는데 오늘의 본문처럼 바닷가에 거하는 그런 거라사 지방은 없습니다. 그때부터 난관에 부딪히기 시작을 해서 계속 여러 가지 난관에 부딪히는 여러 가지 해석의 난제들이 있습니다. 근데 그 중간에 맥은 여전히 예전의 기적에 대한 해석과 크게 다르진 않습니다. 하나하나 깨달아가고 알아감으로 주님의 뜻을 좀 더 깊이 깨닫는 시간이 되었으면 합니다. 이전에 유대인들에게 첫 행했던 예수의 기적은 더러운 영을 쫓는 기적입니다. 이방 지역에 왔던 예수가 처음 행하는 기적도 오늘처럼 악한 귀신 들린 사람을 쫓는 이야기입니다. 귀신 들린 걸 쫓는 게 뭐냐라고 여러 번 묻고 자주 묻습니다. 그래서 귀신 들린 걸 쫓는 영상을 준비했습니다. 보시면 이게 정말로 귀신을 쫓는 영상이구나라고 느끼실 수 있을 겁니다. 영상 보시겠습니다. You'll have to go. I'll pay you off for the day. Collect your bits and pieces there and be on your way. You're giving me half what the other men get. This handful of tin wouldn't buy my sweat. You broke the law. It's there for people to see. Why should you get the same as honest men like me? And now I know how freedom feels. A jailer always at your heels. It is the law. This piece of paper in my hand that makes me cast throughout the land. It is the law. Like a car, I walk the street, the dirt beneath their feet. Come in, sir, for you are weary, and the night is cold out there. Though our lives are very humble,
what we have to share. There is wine here to revive you. There is bread to make you strong. There's a bed to rest till morning. Rest from pain and rest from wrong. You left me each my fill, I had the lion's share. The silver in my hand cost twice what I had earned. In all those 19 years, that lifetime of despair. And yet he trusted me. The old fool trusted me, he'd done his bit of good. I played the grateful serf and thanked him like I should. And when the house was still, I got up in the night, took the silver, took my flight. Your story. Let us see if he's impressed. You were lodging here last night. You were the honest bishop's guest. And then out of Christian goodness, when he learned about your plight, you maintain he made a present of this silver. That is right. But my friend, you left so early. Surely something slipped your mind. You forgot I gave these also. Would you leave the best behind? So, messieurs, you may release him, for this man has spoken true. I commend you for your duty, and God's blessing go with you. But remember this, my brother. See in this some higher plan. You must use this precious silver to become an honest man. By the witness of the martyrs, by the passion and the blood, God has raised you out of darkness. I have bought your soul for God. What have I done, sweet Jesus, what have I done? Become a thief in the night, become a dog on the run. Have I fallen so far and is the hour so late that nothing remains but the cry of my hate? The cries in the dark that nobody hears, here where I stand at the turning of the years. If there's another way to go, I missed it 20 long years ago. My life was a war that could never be won. They gave me a number, murdered Valjean, when they chained me and left me for dead, just for stealing a mouthful of bread. Yet why did I allow that man to touch my soul and teach me love? He treated me like any other. He gave me his trust. He called me brother. My life he claims for God above. Can such things be? For I had come to hate the world, this world that always hated me. Take a knife for a knife, turn your heart into stone. This is all I have lived for. This is all
lash upon the rack. Instead he offers me my freedom. I feel my shame inside me like a knife. He told me that I had a soul. How does he know what spirit comes to move my life? Is there another way to go? I am reaching, but I fall, and the night is closing in as I stare into the void, to the whirlpool of my sin. I'll escape now from the world of Jean Valjean. Jean Valjean is nothing now. Another story must begin. 좋아하시나요? 레미제라블? 뮤지컬 음악으로 제일 좋아하는 음악이기도 합니다. 레미제라블 장벌장은 빵 하나를 훔쳐서 19년간 투옥이 됩니다. 그가 나오자마자 가지고 있던 건 세상에 대한 끊임없는 분노와 눈에는 눈, 이에는 이로 상대하겠다는 칼을 들고 싸우겠다는 놀라운 분노와 악을 가지고 있습니다. 하지만 그 분노와 악은 결국은 장벌장을 죽이고 힘들고 괴롭게 만들어갑니다. 주교가 그의 영혼을 고치고 그 안에 있는 귀신을 쫓아냅니다. 그렇죠? 오늘의 이야기도 그와 마찬가지입니다. 예수는 가라사 지방으로 건너갑니다. 그 지역은 이방인들이 사는 지역입니다. 이방인들은 마치 여기에 나오는 장발장과 같은 삶을 살았던 사람입니다. 로마인의 압제에 가장 많이 저항했고 가장 많이 싸웠던 사람들이 있는 곳입니다. 또한 유대인들에 의해서 차별받고 고통받기 때문에 언제나 가슴에 한이 있는 사람들입니다. 예수님이 처음 유대교 회당에서 기적을 베풀 때, 귀신을 쫓을 때 나왔던 더러운 영이 그 당시 유대인을 대표하고 있다면 오늘 나오는 거라사 지방의 그 광인은 바로 그 사람들을 대표하고 있고 그 사람들을 상징하고 있습니다. 그들은 악한 귀신이 들렸다라고 표현되고 그렇게 말해주고 있습니다. 그런데 오늘 본문을 쭉 보시면 알겠지만 그 악한 귀신 들린 그 사람이 다른 사람을 해하거나 다른 사람을 다치게 한 적이 없습니다. 그는 오로지 무덤 사이에서 뛰어다니고 묶어둘 수가 없고 그리고 자해하는 것 외에는 다른 것들을 행하지 않습니다. 그 당시 이방 사람들이 그러했습니다. 분노와 그리고 아픔과 절망 때문에 무덤과 같이 죽어있는 삶을 살아가고 있었고 또한 그 안에 분노가 있었고 그 안에 너무나 많은 억울함 때문에 스스로를 해하고 스스로를 아프고 스스로를 다치게 하고 있었습니다. 종종 그런 말이 있습니다. 악과 싸우다 스스로 악이 되고 괴물과 싸우다가 스스로 괴물이 되는 사람들이 있습니다. 다른 사람을 바꿔보겠다고 뛰어들어서 오히려 자신조차 그러한 모습이 되어갑니다. 사람을 미워하다 보면 내가 그 사람을 더 닮게 되고 미워하는 그 모습 그대로 전해진다고 이야기합니다. 거라사 지방 사람도 그러했던 것 같습니다. 바른 일을 위해 옳은 일에 싸웠지만 결국 그 사람들은 자기를 상처내고 아픈 모습을 가질 수밖에 없습니다. 그 땅에 예수가 오고 그곳에 예수가 발을 딛습니다. 그리고 이제 그 사람을 고쳐주기 시작을 합니다. 그리고 예수는 외칩니다. 악한 귀신아 그 사람에게서 나가라고 말합니다. 그리고 묻습니다. 내 이름이 뭐냐? 군대 귀신이라고 말합니다. 숫자가 많은 것뿐만이 아니라 거라사 지방 사람들에게 맺혀 있는 한을 말하고 있습니다. 로마에 압제당하고 유대인이라는 집단에 늘 차별당하면서 그 이방 사람들은 자신 안에 아까 장발장과 같은 마음이 있었습니다. 내 안에 군대를 키우고 우리 안에 힘을 길러서 우리 안에 더 많은 강력함을 얻어서 반드시 내가 복수를 하겠다. 이에는 이에, 눈을 눈을 반드시 갚겠다라는 분노가 있었습니다. 하지만 그 분노는 결국 그들을 죽이고 그들을 아프게 만들고 맙니다. 그런 그에게 예수는 새로운 삶과 새로운 것을 보여주기 시작합니다. 이제 다른 삶을 살라고 이야기하고 있습니다. 자기 자신을 해하는 전쟁이 아니라 자기 자신을 살리고 사랑하고 용서하고 또한 불의와 항거하고 싸워나가며 사랑으로 싸워나가며 이기는 길을 알려주고 있습니다. 그래서 귀신을 내쫓기 시작을 합니다. 귀신이라고 상징되는 그 사람의 상처를 치유하기 시작합니다. 그런데 그 안에는 악한 귀신이 이야기합니다. 우리를
이 지역에서 쫓아내지 말아달라고. 원래 순서대로 이야기하면은 이 사람에게서 쫓아내지 말아달라고 이야기하는 게 정상인데, 여기에 있는 레기온은 말합니다. 이 지역에서 쫓아내지 말아달라고. 결국은 악한 귀신으로 대표되어지는 그 지역의 상처와 그 지역의 아픔을 말합니다. 그리고 그 레기온은 돼지떼로 들어가 모든 걸 다 죽음으로 몰아갑니다. 고개를 갸우뚱거리게 됩니다. 왜 쫓아서 사라지는 게 아니라 돼지떼로 갔고 왜 모두가 다 죽을 수밖에 없었는가라고 물어보게 됩니다. 그 답은 그 뒤에 이야기에 나옵니다. 악한 귀신을 쫓아낸 그 남자가 돌아다니면서 말을 하자 오히려 그 지역 사람들이 모아서 예수를 나가라고 이야기합니다. 이 돼지떼와 같은 형상입니다. 결국 그 지역에 있던 그 상처와 그 아픔은 예수로 인해 온전히 치유되지 않습니다. 다만 그 지역 사람들의 여전히 그것은 남아있고 여전히 아픔으로 남아있어서 돼지떼가 스스로 목숨을 던진 것처럼 그 이방 사람들 여전히 죽음으로 내몰고 있고 여전히 아픔과 고통으로 내밀고 있다라고 이 기적은 말하고 있습니다. 그리고 예수를 따르겠다는 그 사람에게 예수는 말합니다. 이제 너는 내 집으로 가서 가족에게 주님께서 너에게 큰 은혜를 베푸셔서 너를 불쌍히 여겨 주신 일을 이야기하라라고 이야기합니다. 큰일 보내. 큰일이고 네가 했던 그 아픔과 상처를 가지고 세상을 위해 싸우는 것이 아니라 이제 사랑을 시작을 하고 그 사랑으로 세상을 바꾸고 세상을 변화시키고 부정해한 것을 사랑으로 또 싸워나라고 새로운 이야기와 새로운 출발을 시작하는 겁니다. 악한 사회를 대항하는 것뿐만이 아니라 개인적인 관계에서도 마찬가지입니다. 우리는 종종 악을 악으로 갚으려고 하고 눈을 누로 이를 이로 갚으려고 합니다. 주님은 우리에게 그렇지 않다라고 말씀하고 계십니다. 시간표 나와 있습니다. 뒤에 평화를 위한 기도라는 우리 이혜인 수녀님의 시입니다. 우리 김미경 목사님께서 읽어주시겠습니다. 저희 모두 가정에, 나라에, 그리고 전 세계에 각자의 자리에서 열심히 평화를 심는 평화의 도구가 되게 하소서. 예수님의 평화의 기도라는 시입니다. 예수님이 하고 싶었던 것은, 그 세상에 하고 싶었다는 것은 무엇을 하든 정의를 위해 싸우던, 그리고 의를 위해 싸우던, 스스로 자신 안에 분노와 화나 아픔과 상처를 가지고 자신을 상처내며 죽이는 싸움을 하는 것이 아니라 의를 위한 싸움일지라도 그 안에 용서와 평화와 품의 안음을 가지고 같이 나가야 된다는 이야기입니다. 인간관계도 마찬가지고 우리가 사회를 대하는 것도 마찬가지입니다. 사랑하지 않고서는 중간에 포기하고 넘어지고 쓰러집니다. 자기를 상처내는 것 이외에는 어떤 것도 하지 못합니다. 마음 안에 평화를 가지고 주님이 하셨던 것처럼 폭력이 아니라 사랑으로, 누군가를 죽이기 위한 움직임이 아니라 살리기 위한 움직임으로, 아까 장발장 안에 있는 악한 귀신을 쫓은 주교처럼 용서하고 사랑하고 화해함으로 사람과의 관계에서, 사회 안에서 주님의 말을 실천하는 여러분 되시기를 간절히 축원합니다. 기도하시겠습니다. 주님, 이 땅에 평화를 만들어가게 하옵소서. 이 땅에 주님의 세상을 이루어가는 나라